Praise the Lord. Today is Easter Sunday. For today's thought, I will be going over these four essential topics: a new life, a new hope, a new beginning, and a new and good news. The first topic is a new life and a new hope. Please turn with me to Daniel chapter 6, verse 1 and 16 to 17. The scripture reads, "It pleased King Darius to set 120 princes over his kingdom, and over them 3 presidents, and over them Daniel was first." In the following latter verses, we can understand that the presidents and princes were jealous of Daniel and tried to trap him. But they could not find any fault in him. So they made a law that no one could worship any other god except King Darius. They found Daniel praying to the living God, and as per the decree, it reads in verse 16, "Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. And a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel." The significance of the signet was that it was used to seal the den, and it cannot be broken without the permission and the presence of the king. As we know, at the end of the chapter, the king rose up early in the morning, ran to the den, and cried out in verse 20, "O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions?" Why did the king run to see Daniel? Why could the king not sleep, eat, or drink when Daniel was in the lion's den? It is because he had thought all hope was lost. However, we see that Daniel was safe and sound. Daniel is alive. The seal has been broken, and Daniel was removed from the lion's den. This symbolizes, both figuratively and literally, a new life for Daniel and a new hope for King Darius. In comparison to Christ, let us turn to Matthew chapter 27, verse 60, 64 to 66. Jesus Christ, the Son of God and very God, suffered for our sins and died on the cross of Calvary. And Joseph, in verse 60, laid it in his own tomb, which he had hewn out in the rock. And he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed. And we see that leaders of Israel ask Pilate in verse 64, "Command therefore that the sepulchre be made sure until the 3rd day, lest his disciples come by night and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead, so the last error shall be worse than the first." Pilate said unto them, "Ye have a watch. Go your way. Make it sure as ye can." So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. Also, please turn with me to Matthew chapter 28, verse 2 to 6. "And behold,
there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men. And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen as he said. Come, see the place where the Lord lay. Christ is alive, the stone has been removed, death could not hold him, and so those who believe in him will have a new life and a new hope. What does that lead to? It leads to a new beginning. A new beginning and a good news. In the following verses of the book of Daniel, we can see the king pronounced that the God of Daniel is the God of heaven and earth, and only he is to be praised. Furthermore, in the scriptures we see the king believes and glorifies the God of Daniel. This represents a new beginning not just for the king, but for the entire kingdom. For the believer, the old is past and the new has come. A new beginning and a new and good news. Let us consider how the king in Daniel's case was in a hurry to run and pass the news that Daniel was alive. We too have got victory over death because of the God of Daniel. But more than that, the angels in heaven, standing in the presence of God the Father, was hurrying to pass the message of a new beginning and a good news to Mary Magdalene and to the other Mary that Jesus is alive. We got victory over death, over sin, and over Satan. Hallelujah, what a Savior. So what is Easter? To find the answer to that, let us turn to Luke chapter 24, verse 46. And said unto them, Thus it is written, and thus it is behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day. Verse 47. And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. A new life, a new beginning, a new creation, the old is past. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things have passed away. Behold, all things are become new. Because Christ suffered for us, he died for us, he rose again from the grave for us, made us a new creation by repentance through his blood, remission of sin. Therefore let us continue to serve him and worship our Savior, knowing that God has given Easter in our life a new beginning, a new life, and a new hope to remember him till he comes. Amen. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ലോകം മുഴുവൻ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ.
നാമധേയമായിട്ടാണെങ്കിലും അത് നൽകുന്ന സന്തോഷം മാനവരാശി പങ്കിടുകയാണ്. വിശ്വാസ സമൂഹം കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവ ചിന്ത വിഷയമാക്കേണ്ടത് ഞായറാഴ്ചകളിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും അത് നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയമാകണം. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 4-5 വാക്യങ്ങൾ ഇത്തരുണത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം. യേശു തനിക്ക് നേരിടുവാനുള്ളതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് പുറത്തു ചെന്നു. നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു. നസ്രയനായ യേശുവിനെ എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ലോകം വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളോടെയാണ് യേശുവിനെ സമീപിക്കുന്നത്. ചിലർ കുറ്റം ആരോപിക്കുവാൻ, മറ്റു ചിലർ തർക്കിക്കുവാൻ, അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റു ചിലർ നല്ല മനസ്സോടെ അവനെ സമീപിക്കുന്നു. അവർക്കതെല്ലാം ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് താനും. ക്രിസ്തു ഏവർക്കും വേണ്ടി സകലവും അറിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നവനത്രേ. അവിടുന്ന് സ്വർഗം തുറന്നു വന്നത് പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തേണ്ടതിനത്രേ. അവനെ തിരയുന്നവരും അവനെ സമീപിക്കുന്നവരും പ്രഥമമായും പ്രധാനമായും അറിയേണ്ടത് ഈ സത്യമാണ്. ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തിയ പ്രധാന സത്യം ആ കാര്യത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. തൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ഞാൻ വന്നത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല, അനേകർക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ജീവൻ മറുവിലയായി നൽകേണ്ടതിനത്രേ എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല, പാപികളെ അത്രേ മാനസാന്തരത്തിന് വിളിപ്പാൻ വന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ആ വിളി കേട്ട് മാനസാന്തര അനുഭവത്തോടുകൂടെ വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവിൻ്റെ പാദത്തിലേക്ക് അണയുമ്പോഴാണ് അവന് രക്ഷാപരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ സൗരഭ്യപൂർണമായ യാഗമാണ്. അവിടുത്തെ മരണം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രായശ്ചിത്ത മരണമാണ്. നമുക്ക് പകരക്കാരനായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്. ക്രൂശുമരണം ശാപകരമായത് എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷയും പാപമോചനവും വീണ്ടെടുപ്പും ദൈവം നിർവഹിക്കുന്ന പുതുസൃഷ്ടിപ്പും അതിൻ്റെ എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും വ്യക്തിപരമാണ്. ആരാധനയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയും ധ്യാനവും അതരങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന സ്തുതിസ്തോത്ര യാഗങ്ങളുമെല്ലാം ഹൃദയംഗമമായിട്ട് ഉള്ളതാകണം. ദൈവജനത്തിൻ്റെ കുടിവരവുകളിലും കൂട്ടായ്മകളിലും ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സുതാര്യത നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നിർവഹിച്ച തൻ്റെ ശരീരയാഗം നമ്മെ നേരിട്ട് എത്ര അധികം ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് തിരുവെഴുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. യേശുവിനെ അവർ കൈയേറ്റു. തുടർന്ന് താൻ കടന്നുപോയ മണിക്കൂറുകൾ, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് പോലെ വർണ്ണ്യമല്ല ദേവ തവ ദണ്ഡനങ്ങൾ ഭൂഭാഷയിൽ എന്നുള്ളത് എത്രയോ ശരിയാണ്. ന്യായവിസ്താര സഭകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നതും പരിഹാസിതനും നിന്ദിതനുമായി തുടർന്നതും അകത്തും പുറത്തുമായി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തിൽ സുവ്യക്തമായി വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 53-ാം അധ്യായം 6 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു, നാം ഓരോരുത്തൻ താൻ്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി. അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി. അവന് കഷ്ടം വരുത്തി. അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനായും ഇരുന്നു. നാം അവനെ ആദരിച്ചതുമില്ല. കഷ്ടതയുടെ ഇരുമ്പുലയിലൂടെ കടന്നുപോയി നമുക്ക് വേണ്ടി മഹത്വകരമായ രക്ഷ ഒരുക്കി സ്വർഗീയ പൗരത്വവും അവകാശവും നൽകിയ കർത്താവിനെ നമുക്കിവിടെ നന്നായി ഓർത്ത് ധ്യാനിക്കാം. അന്ന് ആരും അവനെ ആദരിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ ആദരവോടെ ആയിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ എല്ലാ വിധേയത്വത്തോടും കൂടെ നമുക്കായിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആ സന്നിധാനത്തിൽ ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടുത്തെ വീണ് ആരാധിക്കാം. തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ അത്യുച്ചത്തിൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടേ, നീ ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും
മഹത്വവും സ്തോത്രവും ലഭിപ്പാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുമുമ്പിൽ സർവാത്മന വീണ് നമുക്ക് അവിടുത്തോട് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിങ്കൽ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആ വിധത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ ആയിരിക്കാം. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഒരു കർത്തൃദിനം കൂടെ വലിയവനായ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് അവശേഷിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയുടെ എല്ലാ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ നാം കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിവ്, അതിൻ്റെ ധ്യാനം, അതിൻ്റെ കേൾവി ഒക്കെയാണ് കുറെ കൂടെ തൃപ്തികരവും സന്തോഷനിർഭരവുമായ ആരാധനയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ധ്യാനം വളരെയധികം നാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം കർത്താവിലേക്ക്, അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിലേക്ക്, കാൽവറിയിലേക്ക്, രക്ഷണ്യ വേലയിലേക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകളെയും വിടുതലുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒക്കെ നമ്മെ നടത്തി എല്ലാറ്റിനും ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുവാൻ നമ്മെ അത് പ്രാപ്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കർത്തൃദിനത്തിലും നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെയും ചിന്തകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നത് ആ വലിയ ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ്. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കേൾവിയിലേക്ക്, ധ്യാനത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകിയ പ്രകാശം 43-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 2-3 വാക്യങ്ങളാണ്. 3ഉം 4ഉം വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നിന്റെ പ്രകാശവും സത്യവും അയച്ചു തരയണമേ, അവ എന്നെ നടത്തുമാറാകട്ടെ. നിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്കും തിരുനിവാസത്തിലേക്കും അവ എന്നെ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പീഠത്തിങ്കിലേക്ക്, എൻ്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെല്ലും. ദൈവമേ, എൻ്റെ ദൈവമേ, കിന്നരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കും. ഈ മനോഹരമായ വാക്യങ്ങൾ കോരഹുപുത്രന്മാരുടേതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. 42-ാം സങ്കീർത്തനം മുതൽ 49-ാം സങ്കീർത്തനം വരെ കോരഹുപുത്രന്മാരുടെ രചനകളാണ്. ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ വായനയിലൂടെ കോരഹുപുത്രന്മാർ രചിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് സങ്കീർത്തന ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ഹൃദയംഗമമായി സന്തോഷപൂർവം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ താല്പര്യം, ആവേശം, ആത്മാർത്ഥത, ആഗ്രഹം ഒക്കെ ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. 42-ാം സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് നാം വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. മാനീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവസന്നിധിയോടുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ തന്നെ 4-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന പുരുഷാരത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും സ്തോത്രവുമായ സ്വരത്തോടുകൂടെ സമൂഹമധ്യേ ഞാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നത് ഓർത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളം എന്നിൽ പകരുന്നു. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഹൃദയനിലയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയോട് ഓടിയടുക്കുന്ന, ആവേശപൂർവ്വം വന്നു ചേരുന്ന ആ വലിയ സന്തോഷം നമുക്ക്
ഈ കോരഹപുത്രന്മാരുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. 43-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അപേക്ഷ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നിന്റെ പ്രകാശം എനിക്ക് തരണം, നിന്റെ സത്യം എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. നിന്റെ പ്രകാശവും നിന്റെ സത്യവും എന്നെ നിന്റെ സന്നിധിയോട് നടത്തുമാറാകട്ടെ, നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എന്നെ അയക്കണമേ എന്നാണ് താൻ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? സത്യം ലഭിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അവ നടത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ആ 3-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അത് നിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്ക്, തിരുനിവാസത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതം കൊണ്ട്, ആയുസ് കൊണ്ട്, ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശം കൊണ്ട്, സത്യം കൊണ്ട്, കാലുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബലം കൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകണം, യെരുശലേമിലേക്ക് പോകണം, ആ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകണം, അവിടെയുള്ള തിരുനിവാസത്തിങ്കിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം. പ്രാകാരവും കടന്ന്, വിശുദ്ധ സ്ഥലവും കടന്ന്, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് തിരുനിവാസത്തിങ്കിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം, അവിടേക്ക് എന്നെ നടത്തണം എന്ന് ആണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളുടെ കാലുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബലം, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം, ഇന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഉണർവ് എവിടേക്ക് നമ്മെ ആനയിക്കുന്നു, എവിടേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു? ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്ക്, തിരുനിവാസത്തിലേക്ക്, യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക്, ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന പുരുഷാരത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ, സ്തോത്രസ്വരത്തോടുകൂടെ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യേ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. മാന്നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാനായിട്ട് കാംക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ ഇടയാകുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ളത്. അബ്രഹാം അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ മകനുമായി യാഗം കഴിപ്പാനുള്ള ആ ഇടത്തേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വികാരവിചാരങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്? എവിടേക്കാണ് അവൻ പോയത്? അവൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവനും എന്തായിരുന്നു നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത്? വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ, അവൻ്റെ വിളിയുടെ, അവൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ, അവൻ്റെ നടത്തിപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും ഇപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്. സമാനമായ അതേ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോരഹപുത്രന്മാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 4-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത്, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പീഠത്തിങ്കലേക്ക്, എൻ്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ചെല്ലും. ദൈവം എൻ്റെ പരമാനന്ദമാണ്, എൻ്റെ ആനന്ദമല്ല, എൻ്റെ പരമാനന്ദമാണ്. ആനന്ദത്തിൻ്റെ അത്യുച്ചകോടിയാണ് എൻ്റെ ദൈവം ഇന്ന് എനിക്ക്. ആ പരമാനന്ദമായ, ആനന്ദത്തിൻ്റെ അത്യുച്ചകോടിയായ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുവാനുള്ള ആ വലിയ ആഗ്രഹം, അത് ഇന്ന് രാവിലെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ട്? അവൻ്റെ സന്നിധി നമ്മുടെ സന്തോഷമാണോ? അവൻ്റെ സന്നിധി നമ്മുടെ ആനന്ദമാണോ? ഇന്ന് രാവിലെ ശാന്തമായി നമുക്ക് അത് ഓർക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരുവൻ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. കിന്നരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കും. ലഭിച്ച കൃപകളും കൃപാവരങ്ങളും അറിവും ബോധ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഭൗമികമായി ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കിന്നരം, അത് ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുന്നതിന് വേണ്ടി, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അതിലൂടെ വരുന്ന സംഗീതം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തെ സംഗീതാത്മകമാക്കുകയാണ്. അവിടെ ദൈവസന്നിധി ആനന്ദകരമായി മാറുകയാണ്. ഈ ഒരു വലിയ അനുഭവം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്കും ആവശ്യമുണ്ട്.
നമുക്കെങ്ങനെ മൗനമായിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അവൻ്റെ രക്ഷയെ ഓർക്കുമ്പോൾ, അവൻ ചെയ്ത ത്യാഗത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ, അവൻ്റെ മഹാകൃപയെ ഓർക്കുമ്പോൾ, നമ്മളോടുള്ള മഹാസ്നേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്നു രാവിലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മൗനമായിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? കൈകളിലുള്ള കിന്നരം എങ്ങനെ അലരി വൃക്ഷത്തിന്മേൽ നമുക്ക് തൂക്കിയിടാനായിട്ട് സാധിക്കും? ആ കിന്നരം എങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? അത്യുച്ചത്തിൽ പാടാതിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളുടെ സ്മരണകളിലൂടെ കടന്നു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും? ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും, അവൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിന്മേലിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപകാര സ്മരണകളുടെ ഓർമ്മ ഈ രാവിലെ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ എന്താണ് അവനെ ആരാധിപ്പിക്കുന്നത്? പരമാനന്ദമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താണ്? അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ മുഖാന്തരമാകുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ന് രാവിലെ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. ഗെത്സമനയിലേക്ക് നാം ചെല്ലുക. ആ ഗെത്സമനയുടെ പൂമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവപുത്രനായ കർത്താവ്, അവൻ കൂടി വന്ന ആളുകളോട് ദീപട്ടി പന്തങ്ങളുമായി വന്ന് നിൽക്കുന്ന പടയാളികളുടെ, സേവകരുടെ, പരീശന്മാരുടെ, സദൂക്യരുടെ, മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ ആളുകളുടെ മുൻപിലേക്ക് അവൻ ചെന്നിട്ട് അവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെയാണ് തിരയുന്നത്? നസ്രയനായ യേശുവിനെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ഞാനാണ്, എന്നെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക, ഇവർ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ. കാൽവറിയുടെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധാഗ്നി മുഴുവനും ഏറ്റുവാങ്ങുവാനും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും നരകത്തിലേക്ക് പോകുവാനും വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മെ അവൻ വിടുവിച്ചിട്ട് നാം ദൈവത്തിന് നീതിയുടെ മുൻപാകെ കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന സകല കടവും നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത് നമ്മെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയ ആ മഹാസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നാം ബലഹീനരായിരുന്നുവെന്നും അഭക്തരായിരുന്നുവെന്നും പാപികളായിരുന്നുവെന്നും ശത്രുക്കളുമായിരുന്നുവെന്നും റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നാം അത് തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ഒരു ജഡത്തിനും പ്രശംസിക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കെ നാം അഭക്തരായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുകൊണ്ട്, പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ മുഴുവനും അവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ അവൻ്റെ മഹാസ്നേഹത്തിന് മുൻപാകെ നാം തലവണക്കുകയാണ്. അവന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ഉപകാരങ്ങളുടെ സ്മരണയിൽ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ്. ഈ രാവിലെ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ നാമം മഹിമപ്പെടട്ടെ. അവൻ മരണം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചവനല്ല, മരണത്തെ ജയിച്ച് 3-ാം നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ, ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ, സകല സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ആരാധനയും സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യനായി വാഴുന്നവൻ, ആ വലിയവനായവൻ്റെ മുൻപാകെ എല്ലാ ആദരവോടും കൂടെ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിച്ച് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആരാധിക്കാം. വലിയവനായ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ, ഈ പുത്രനെ നൽകി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ആ സ്നേഹത്തിന് മുൻപാകെ നമ്മുടെ തലകളെ നമുക്ക് താഴ്ത്താം, അവിടുത്തെ ആരാധിക്കാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷയ്ക്ക്, പാപമോചനത്തിന്, വീണ്ടെടുപ്പിന്, നിത്യജീവന്, പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ലഭിച്ച പ്രവേശനത്തിന് എല്ലാ ആദരവോടും കൂടെ സ്തുതിസ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. അവിടുത്തെ വലിയ നാമം ഇന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.